So today we are going to do Strong Words by APJ Abdul Kalaam. So APJ, the full name is Abul Pakir Jainul Abdul Kalaam, and he was born in 1931 and died in the year in 2015. Now, APJ Kalam was one of the pioneers of aerospace engineering in India. Now, India has two major uh, organizations that deals with defense research and development and space research. One is the DRDO and one is the ISRO, and they are more or less interconnected in the sense that APJ Abdul Kalam worked as a scientist and science administrator at the Defense Research and Development Organization DRDO and Indian Space Research Organization ISRO for more than 40 years. So he was one of the first Indian engaged in aerospace engineering in India. Aerospace means sending of rockets and related stuff into space. Okay. He was also known as the Missile Man of India, for his missile development efforts when he was associated with Defense Research and Development Organization. Okay. So for a major part of his work, of his life, 40 years वो DRDO र ISRO मा काम गर्यो. Okay. Now, his famous works are India 2020, उसले लेखेको किताबहरु, Ignited Minds, Wings of Fire. Now, in his later years, he was president of India from 2002 to 2007. A single term मात्रै गर्यो, उनले आफ्नो टर्म बढाउन कोसिस गरेन. He was a very humble man, उसलाई के भन्थे people's president, because any Indian could approach him. उसको मजाको कुरा चाहिँ के भन्थे कि he was very fond of children. Children would write letters to him, and he would reply those letters. उसको इन्डिया 2020 किताब पनि एकदम राम्रो छ. उसको त्यहाँ भिजन कि इन्डियालाई 2020 सम्म कसरी गरिबी रेखादेखि मुक्ति दिलाउने, कसरी इन्डियालाई डेभलप गर्ने, यो इन्डिया 2020 मा उसको vision, he has laid out his vision. Now, the best thing about APJ Abdul Kalam was after the end of his presidency, 2007, he again returned back to what he liked best, and that was encouraging young minds. Shillong ma, I think I might be wrong, I might be right. Without reference ma भन्दैछु तिमीहरुलाई, Indian Institute of Management Shillong ma उहाँले lecture दिँदै he collapsed on the stage and he died. Okay, he was a very simple man. He never married and never collected any personal wealth. Now, your particular title Strong Roots has been taken from the book Wings of Fire. Strong Roots भन्दाखेरि चाहिँ it is mostly, it deals with a childhood. हाम्रो childhood चाहिँ के हो भन्दाखेरि childhood चाहिँ it can be compared to a small sapling, सानो बिरुवा जस्तो. बिरुवालाई एकदमै राम्रो मलिलो जग्गा भेट्यो भने बिरुवाको के हुन्छ, रुट्सहरु जराहरु कडा गरेर जान्छ, त्यो भोलिको दिनमा एउटा बलियो रुख भएर जान्छ. So here strong roots चाहिँ के छ भन्दाखेरि APJ Abdul Kalam talks about his childhood days, the influence of his father and mother, which made him the man he is, the successful, the intelligent, the compassionate man that APJ Kalam was
is because of the influence of his mother and father. His mother and father had a very strong influence on the development of his personality. So that is why here in this particular extract he talks about his childhood days, and he makes reference to strong roots because it was this childhood which made him the man he was. A man who became the president of India, a man who was one of the pioneers of aerospace engineering, a man who was a renowned scientist, and a man who received the Bharat Ratna award, the highest award that a civilian of India can get. So in this extract भनेको चाहिँ यो पछाडिको जुन चाहिँ कथाए भनौँ है, he talks about his childhood in his hometown भनेको ऊ जन्मेर हुर्केको hometown को विषयमा कुरा गर्छ. The piece presents a delightful sketch of the author's early life and the development of his spiritual growth. यो पिसले चाहिँ it gives a very delightful sketch. एउटा मजाको इन्ट्रेस्टिङ छ यो स्केच भन्नाले अब तिमीहरूले अब नक्सा भनेर सोच्छौ होला, तर नक्सा चाहिँ पेन्सिलले ड्रइङ इक्विपमेन्ट्सहरूले मात्रै बनाउँदैन. नक्सा चाहिँ हुन्छ शब्दले पनि कोर्छ, यसलाई भन्छ पेन पिक्चर हैन. यहाँ चाहिँ हामीले पिक्चर पाउँदैछ एपीजे कलामको चाइल्डहुड डेजको है, विथ द युज अफ वर्ड्स. Author's early life and the development of spiritual growth. Spiritual growth भनेको चाहिँ है यो धार्मिक हैन, रिलिजियस हैन. स्पिरिचुअल भनेको चाहिँ आध्यात्मिक उसको ग्रोथ हुन्छ नि. कसरी चाहिँ हुन्छ नि हैन. He became the person that he is compassionate, है, dedicated to the country, dedicated to the people, है. उसको त्यो आध्यात्मिक हुन्छ नि हैन, जुन चाहिँ आध्यात्मिक ग्रोथ पनि हुन्छ नि उसको यो बाल्यकालमै भएको थियो. स्पिरिचुअलिटी चाहिँ कमनमा भन्नुभयो भने चाहिँ समथिङ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ बियोन्ड दिस वर्ल्डको कुराहरू क्या हो हैन. जस्तै तिमीले हु एम आई, वाट इज माई पर्पोज इन लाइफ है, वाट आर माई सफरिङ्स फर, वाट आर माई ह्याप्पिनेस फर हुन्छ नि, त्यो तिमीहरूले बुझ्नु चाह्यो, बुझ्यो भने चाहिँ यु आर अ स्पिरिचुअल पर्सन. So, I was born into a middle-class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state. So this is an autobiography. Autobiography भनेको चाहिँ आफूले लेखेको कथा अथवा आफूले कसैलाई वर्णन गरेको तर आई शब्द चाहिँ प्रयोग गरेको है. यो विङ्स अफ फायर चाहिँ डाक्टर कलामको के हो, अटोबायोग्राफी हो, उसको आफ्नो जीवनी. She was born into a middle-class Tamil family in the island town of Rameswaram. So APJ Kalaam, he was a Tamil, है, and he was born in the island town of Rameswaram. Rameswaram चाहिँ हुन्छ नि हिन्दूहरूको लागि भयङ्कर इम्पोर्टेन्ट हो, किनकि चार धाम भन्छ. चार धाम हुन्छ नि पिलग्रिमेज स्पटमा यो एउटा चाहिँ रामेश्वरम हो. रामेश्वरममा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि रामेश्वरम इज द क्लोजेस्ट पोइन्ट टु श्रीलङ्का है. यो रामेश्वरमकै छेउछाउमा हुन्छ नि हैन, रामले भगवान रामले यो उसको बानर सेना लिएर यो के भन्छ ब्रिज बनाएर चाहिँ ढुङ्गाको ब्रिज बनाएर चाहिँ श्रीलङ्कामाथि लङ्कामाथि चढाइ गरेको भन्छ. श्रीलङ्का त बनिँदैन, लङ्का बनिन्छ. श्रीलङ्का इज अ रिसेन्ट फेनोमेना. पहिला के भन्थ्यो, लङ्का बनिन्थ्यो. अहिले रामेश्वरममै हुन्छ नि हैन, रावण चाहिँ के थियो, ही वाज अ ब्राह्मण है. अनि आफ्टर हुन्छ नि हैन हिज भिक्ट्री, रामको भिक्ट्री बाद चाहिँ हुन्छ नि उसले आएर चाहिँ हुन्छ नि हैन के चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ उसले बलुवाबाट चाहिँ उसको सीताले उसको वाइफले हैन बलुवाबाट चाहिँ एउटा लिङ्ग शिवलिङ्ग बनाएर चाहिँ हुन्छ नि उनीहरूले पूजा गरेको ब्राह्मण हत्याको माफी माग्दै भन्छ. ओके, नाउ रामेश्वरम पनि के छ भने अर्को रामेश्वरमको चाहिँ दामी के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ब्रिज छ क्या. रामेश्वरम इज एन आइल्यान्ड इन द इन्डियन ओसन है. यसलाई मेनल्यान्ड तामिलनाडुसँग चाहिँ कसरी कनेक्ट गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ रोड पनि छ अनि ब्रिज पनि छ, हुन्छ नि रेल ब्रिज. इट गोज राइट इन्टु द इन्डियन ओसन, वान अफ द मोस्ट डेन्जरस ब्रिजेस इन द वर्ल्ड. मेनी इयर्स ब्याक डिस्कभरीमा हुन्छ नि त्यो पनि थियो, यसको एउटा डकुमेन्ट्री पनि थियो, युट्युबमा तिमीहरूले हेर्नु सक्छौ है. रामेश्वरम ब्रिज भनेर के ब्रिज थियो, इट स्ट्यान्ड्स विथ द वर्ड पी, आई फरगट है. एन्ड इन द अर्सवाल मद्रास स्टेट, अहिले मद्रास भन्ने कुराहरू छैन, अहिले के छ
तमिलनाडु भन्छ है। मेनी इयर्स ब्याक 2000 तिर पनि तमिलनाडु क्यापिटल मद्रासहरू भन्थ्यो, तर स्लोली हुन्छ नि, स्लोली अरे मद्रास पनि अहिले नाम छैन, इट हेज चेन्ज टु चेन्नई। द क्यापिटल अफ तमिलनाडु इज चेन्नई है। अब अर्सवाल मद्रास स्टेट भन्दाखेरि चाहिँ इन्डिया चाहिँ पहिला 1947 को अगाडि चाहिँ इन्डिया वाज डिभाइडेड इन्टु प्रोभिन्सेस है एन्ड किङडम्स है। प्रोभिन्सेसहरू चाहिँ ब्रिटिसले डाइरेक्टली रुल गर्थ्यो, स्टेट्सहरू चाहिँ हुन्छ नि त्यहाँ राजा महाराजा हुन्थ्यो, राजा महाराजाले चाहिँ वर्षमा ट्रिब्युट पैसा रुपियाँ पैसा के दिन्थ्यो ब्रिटिस सरकारलाई, ब्रिटिस सरकारले ठिकै छ तिमीहरू आफ्नो जग्गामा राजा भएर बस भनेर छोडिदिन्थ्यो होइन है। जब इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट भयो, इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट हुँदाखेरि त्यति बेला त्यो मोर देन 550 प्रिन्सली स्टेट्स होइन। उनीहरूलाई हुन्छ ब्रिटिस सरकारले के भन्यो भन्दाखेरि कति चाहिँ ठुल्ठुलो स्टेट्सहरूलाई चाहिँ किङडम्सहरूलाई तिमीहरू इन्डियामा पनि बस्न सक्छौ, पाकिस्तान जानु सक्छौ, तर हाम्रो सरदार वल्लभ भाइ पटेल द होम मिनिस्टर अफ इन्डिया, जसलाई आइरन म्यान भनिन्छ, उसले हुन्छ नि यो सबै एउटा प्रिन्सली स्टेट्सहरूलाई इन्डियामै उहाँले गाभ्नुभयो। अनि इन्डियाको अहिले प्रेजेन्ट म्याप भेटिन्छ। अनि इन्डियाको प्रेजेन्ट म्याप चाहिँ 1960s तिर भएको, किनभने 1960s तिर चाहिँ 60 सरी इन्डियाको हुन्छ नि अहिलेको प्रेजेन्ट म्याप चाहिँ हुन्छ इट इज बेस्ड अन वान अफ द बेसिस इज लिङ्ग्विस्टिक्स है। भनेको चाहिँ इन्डियाको अहिले जति पनि राज्यहरू छ त्यो भाषाको आधारमा चाहिँ हुन्छ नि छुट्याएको छ। ओके, नाउ my father Jainullabuddin had neither much formal education nor much wealth. So his father, Kalam's father's name was Jainullabuddin. उसको पनि ज्यादा पैसा पनि थिएन, फर्मल एडुकेसन पनि ज्यादा थिएन। फर्मल एडुकेसन भनेको चाहिँ जुन चाहिँ हामीले एउटा स्पेसिफिक सेटअपमा है, एउटा स्पेसिफिक सिलेबस है, एउटा स्पेसिफिक डेकोरम, एउटा स्पेसिफिक टाइम टेबलमा हुन्छ हामी पढ्छ, त्यसलाई भन्छ फर्मल एडुकेसन। हामी स्कुलमा आउँछौँ है, फर्मल एडुकेसन बिगिन्स फ्रम किन्डर गार्टन होइन, त्यहाँदेखि हामी स्कुलमा के नर्सरी केजी 1 2 10 11 12 फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर थर्ड इयर, त्यहाँदेखि के हुन्छ युनिभर्सिटी होइन, युनिभर्सिटीमा फेरि पछि रिसर्चहरू, अल द्याट कन्स्टिट्युट्स फर्मल एडुकेसन। जुन चाहिँ हामीले निरन्तर बाहिर सिकिरहन्छौँ होइन, हामीले घरमा बसेर खाना पकाउनु सिके है, आफूलाई ठुलोलाई हेरेर हुन्छ नि त्यो अनुसारले हामीले बोल्नु सिके होइन है, के नयाँ हामीले सिपहरू सिक्दै गए, कलाहरू सिक्दै गए है, त्यो चाहिँ द्याट इज अल्सो इन्फर्मल एडुकेसन। फर्मल एडुकेसनको एउटा लिमिट हुन्छ, इन्फर्मल एडुकेसन चाहिँ अनलिमिटेड छ, हामी मरिन्जेलसम्म हामीले केही न केही सिक्दै गरेको हुन्छ, द्याट इज इन्फर्मल education. Informal education is also a very very important part of formal education. Okay, why भन्दाखेरि तिमीहरू कतिजनाको बाबा बाजे बोजूहरू पढेको छैन होला, तर तिनीहरू बहुत ज्ञानी होला होइन। why भन्दा because they have had access to very good informal education. Okay, so तिमीहरूको बाबामा पढेको छैन, तिमीहरू क्लास 12 पढ्यो भन्दैमा हुन्छ नि, जस्ट बिकज यु हेभ ह्याड फर्मल एडुकेसन तिमीहरूले हुन्छ नि होइन मेरो आमा बाउले के पनि जान्दैन भन्नु चाहिँ मूर्खता नै हो। बिकज इन्फर्मल एडुकेसन हेज इट्स ओन प्लेस, फर्मल एडुकेसन हेज इट्स ओन प्लेस। इन्फर्मल एडुकेसनको आफ्नै वेट छ, फर्मल एडुकेसनको आफ्नै वेट छ। Okay, now his father Jainullabuddin had neither much formal education nor much wealth, but despite this disadvantages, होइन अब पढाइ लेखा फर्मल एडुकेसन है, सर्टिफिकेट डिग्री नहुनु, पैसा नहुनु यो डिसएडभान्टेज हो होइन, तर उसको बाबाले he possessed great innate wisdom है। इनेट भनेको समथिङ विच इज अलरेडी दियो उसको भित्रैमा है। उसको बाबा एकदमै के थियो, बुद्धिमानी मान्छे थियो। एन्ड ट्रु जेनरसिटी अफ स्पिरिट भनेको चाहिँ एकदमै ही वाज जेनरस है, एकदम दिनु खानुमा राम्रो थियो। ही ह्याड एन आइडियल हेल्पमेट इन द मदर आसियामा, आसियामा चाहिँ कलामको आमा है। एन आइडियल हेल्पमेट भन्दाखेरि उसको बाबाले जे पनि गर्थ्यो है, उसको आमाले उसलाई सघाउँथ्यो। हेल्पमेट भने हेडमेटलाई के भन्छ, अस्ट्रेलियन टर्म मेट भनेको साथी है। आइडियल भनेको चाहिँ एकदम जस्तो हुनुपर्ने, उसको बाबाले जे गर्थ्यो उसको आमाले त्यसमा सहायता गर्थ्यो। सो द्याट इज आइडियल हेल्पमेट होइन। सो द आइडियल फ्रेन्ड भनेको तिमीले सुखमा साथ दिने हुन्छ नि होइन, साथी होइन के हो, आइडियल साथी हो होइन।
I do not recall the exact number of people she fed every day, but I'm quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. अब जेनरोसिटी कस्तो उनीहरूको घरमा हुन्छ नि फ्यामिली मेम्बर्स भन्दा ज्यादा बाहिरको मान्छेहरू खाना खाने हुन्थ्यो हुन्छ नि मोर पिपल है फ्रम आउटसाइड युज टु इट विथ देम द्यान all the family members put together. My parents were widely regarded as an ideal couple. उसको पेरेन्ट्सहरू हुन्छ नि होइन एकदम आइडियल कपल यो चाहिँ पक्का हुन्छ नि होइन एकदम बुढाबुढी भनेको चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ उसको पेरेन्ट्सहरूलाई सबै मान्छेले रिगार्ड गर्थ्यो रेस्पेक्ट गर्थ्यो एज एन आइडियल कपल. सो माई मदर्स लिनिएज वाज द मोर डिस्टिङ्ग्विस्ड है यसको आमाको लिनिएज आमाको जुन चाहिँ फ्यामिली थियो फ्यामिली चाहिँ अलिक नाम कमाएको थियो है उसको एकजना हुन्छ नि न बाजे बराजुलाई ब्रिटिसरले केटाहरूले लेख्थ्यो बहादुर है ब्रिटिसरले चाहिँ अब उनीहरूको अनुसार है राम्रो काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ उनीहरूले टाइटल दिन्थ्यो बहादुर सरदार बहादुर राई बहादुर यो टाइटलहरू दिन्थ्यो हैन हाम्रो दार्जिलिङमा पनि लेडेनला सरदार बहादुर लेडेनला भन्थ्यो उहाँलाई सरदार बहादुरको टाइटल लेख्थ्यो अरू थुप्रै थियो हुन्छ नि हैन पछि चाहिँ अब त्यो के भन्छ आर्मीको टर्म आर्मीमा बहादुर भन्ने गोर्खा सोल्जरलाई हैन केही भनेर धेरैको नाममा हुन्छ नि बहादुर बीचमा मिडल नेम बहादुर जोडियो तर यो बहादुर सरदार बहादुर राई बहादुरहरू सबै ब्रिटिसले दिएको टाइटलहरू थियो जसले चाहिँ राम्रो काम गरेको हुन्थ्यो अकर्डिङ टु द ब्रिटिसर्स यो पछि इन्डिपेन्डेन्स भएर यो टाइटल्सहरू पनि हट्यो इन्डियन गभर्मेन्टले दिनु छोड्यो हटाउनु हट्यो इन्डियन गभर्मेन्टले हुन्छ नि त्यसको बदली के छ भारत रत्न पद्म विभूषण है पद्मभूषण पद्मश्रीहरू लायो. So I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks born to tall and handsome parents. So उसको हेरिङ पनि अब यहीँ पनि देख्छ अबुल यो हाम्रो एपीजे कलाम एकदमै हम्बल क्या उसले के भन्दैछ I was one of many children. I was not the only child of my parents. मेरो दाजुभाइ बहिनीहरू निकै थियो है I was a short boy पुर्के थिएँ हैन मलाई म हेर्नुमा केही खास थिइनँ हुन्छ नि हैन I was plain looking but my parents were tall and handsome. So we lived in our ancestral house. Ancestral house भनेको चाहिँ बाजे बराजुहरूले बस्दै गरेको हैन यो हामी तिमीहरूमा पनि कतिजना होला है एन्सेस्ट्रल हाउसमा बस्ने है तर धेरै जस्तो हुन्छ नि हैन हाम्रो दार्जिलिङमा एन्सेस्ट्रल हाउसमा बस्नेहरू धेरै जस्तो कम्ती छ हुन्छ नि है. Now this ancestral house was built in the middle of the 19th century. 19th century को मिडलमा 1800 समथिङमा बनिएको बाफरे बहुत पुरानो घर हुन्छ नि है. It was a fairly large pakka house made of limestone and brick. So it was a fairly large, थोरै ठुलै थियो पक्का घर है केले बनेको थियो चुना र इटाले पहिला त सिमेन्ट हुँदैन थियो लाउँदैन थियो है पाउँदैन थियो होला लाउँदैन थियो होला हैन. So it was made of limestone and brick and it was on the Mosque Street in Rameswaram. Rameswaramको Mosque Street भन्ने स्ट्रिटमा चाहिँ उसको घर थियो. My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. So my austere हुन्छ एकदम उसको फादर चाहिँ के थियो सिम्पल हुन्छ नि हैन है स्ट्रिक्ट सिम्पल है उसले घरमा के गरेको थियो चाहिने कुराहरू मात्रै थुपारेको थियो नचाहिने कुरा केही पनि थिएन. जस्तै हाम्रो घरमा पनि चाहिने कुरा नचाहिने कुरा हुन्छ कि हुँदैन चाहिने कुरा भनेको एसेन्शियल नचाहिने कुरा भनेको इनएसेन्शियल हैन जस्तै बेड टेबल है कुकिङ युटेन्सिल्स भाँडा बर्तन हैन कुकिङ स्टोभ है स्टोभ भन्दा ग्यास सबै कुरा हैन भयंकर इम्पोर्टेन्ट एसेन्शियल हो. इनएसेन्शियलमा के हुन्छ है हाम्रो टिभी हैन हाम्रो साउन्ड सिस्टम हैन हाम्रो एकदमै सोफा सेटहरू हैन त्यो के हो इनएसेन्शियल त्यो बिना पनि हाम्रो लाइफ चल्छ हैन. सो उसको बाबाले पनि के गरेको थियो नचाहिने कुराहरू घरमा नचाहिने कम्फर्ट्स एन्ड लग्जरिजहरू उसको घरमा केही पनि थिएन तर जबै चाहिने कुराहरू इन टर्म्स अफ फुड मेडिसिन एन्ड क्लोदिङ वर प्रोभाइडेड फर उनीहरूलाई कहिले पनि खानाको लाउनुको अनि दबाई पानीको उनीहरूलाई कहिले पनि उनीहरूको बाउले हुन्छ नि हैन यो किल्लत हुनु दिएन. द्याट मिन्स दे अलवेज ह्याड इजी एक्सेस टु फुड मेडिसिन एन्ड क्लोदिङ.
In fact, I would say mine was a very secure childhood materially and emotionally. So in fact, I would say मेरो childhood चाहिँ एकदमै secure थियो materially है मलाई खानु लाउनु साउनुको दुःख थिएन and emotionally my parents used to love me हैन अब यो this is the Kalam in this respect was very what do you say was very lucky है किनभने हाम्रोमा माझमा हुन्छ नि हैन धेरैजना हाम्रो स्टुडेन्टहरु देख्छौ है हामी है चाइल्डहुड चाहिँ मटेरियली र इमोसनली सेक्युर हुँदैन क्या है मटेरियली भनेको हुन्छ नि न पैसा सिसाको खानु पिउनु लाउनुको के भन्छ यो खानु लाउनुको अभाव है इमोसनली भनेको हुन्छ नि के भने घरमा हुन्छ नि झै झगडा भइरहेको अथवा के भन्छ कोही हुन्छ नि हैन कान्छा बाउको अन्डरमा बसिरहेको कोही कान्छी आमाको अन्डरमा बसिरहेको है राम्ररी के भन्छ यो घरमा हुन्छ नि ठिक एन्भाइरोमेन्ट नभएको हैन है त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भन्छ इन्सेक्युर हुन्छ नि हैन मटेरियली एन्ड इमोसनली है तर अब जेसुकै होस् केटा हो हुन्छ नि तिमीहरुमा अब कतिजनाको चाइल्डहुड मेटेरियली इमोसनली सेक्युर थिएन होला तर त्यो भन्दैमा केटा हो हुन्छ नि हैन कि पछि गएर यस्तै हुन्छ भन्ने छैन यु वर्क हार्ड है ह्याभ फेथ इन गॉड है तिमीहरुको पनि हुन्छ नि तिमीहरुले पनि तिमीहरुको भविष्यको पिढीलाई तिमीहरुले materially and emotionally secure childhood दिन सक्छौ it is all in your hands मेरो चाइल्डहुड इमोसनली मेन्टली सेक्युर भएन मैले मेरो नानीहरुलाई पनि दिदिन भन्ने कुरा आएन तिमीहरुले नपाए तापनि तिमीहरुको नानीहरुलाई तिमीहरुले दिन सक्छौ that is when you grow up get settled है एउटा गेट सेटल अनि एउटा उमेर भएपछि 26 27 28 and so on भएपछि when you start a family हुन्छ नि तिमीमा खुट्टामा उभिएको छ भने that time हुन्छ नि you can secure for your children materially and emotionally secure childhood. I normally ate with my mother sitting on the floor of the kitchen. So Kalam, what did you do? Indian style भुइँमा बसेर आफ्नो आमासँग किचनको भुइँमा बसेर खाना खान्थ्यो है अनि उनीहरुले के चलाउँथ्यो she would place a banana leaf for you केराको पत्तामा उनीहरुले खाना खान्थे केराको पत्तामा हुन्छ नि हैन उलाई यो भात है साम्बर एरोमेटिक साम्बर हैन मजाको मक हुन्छ नि बास्ना भएको साम्बर भने यिनीहरुको झोल जस्तो हुन्छ कि त्यो डरलाग्दो हुन्छ नि उनीहरुको डरलाग्दो अमिलो हुन्छ नि है अब मैले त कहिले पनि साम्बार खानु सकिन है मेबी तिमीहरुलाई कतिजनालाई मन पर्ला बट आई नेभर लाइक इट I was in Chennai during 2001 है and I think 2001 मा म निकै बसे हुन्छ नि हैन I never liked aromatic sambar but tomato rice चाहिँ दामी हुन्थ्यो तिनीहरुको and a variety of sharp homemade pickle पिरो है एकदम धेरै एउटा भेराइटी को घरमा बनाएको अचारहरु पनि हुन्थ्यो and a dollop of fresh coconut chutney dollop भनेको के हैन हुन्छ नि हैन आइसक्रिम स्कुप गर्दाखेरि आइसक्रिममा कोनमा दिँदाखेरि डल्लो बनाएर दिन्छ नि हैन त्यसरी नै हुन्छ नि हैन उनीहरुको कोकोनट चटनी हुन्छ नि यो के भन्छ काकरा रे यो नरियलले बनाएको अचार हुन्छ नि हैन उलाई दिन्थे हुन्छ नि typical South Indian dish. The Shiva temple which made Rameswaram so famous to pilgrims was about a 10-minute walk from a house. यही शिव टेम्पल क्या केटा हो त्यो अघि मैले भने नि सीताले चाहिँ बलुवाको लिङ्ग बनाएर चाहिँ उनीहरुले चाहिँ पूजा गरेको माफी माग्दै भगवानलाई के भन्दाखेरि चाहिँ अब राम भगवान पनि भगवान थियो तर भए पनि उनीहरुले अझै भगवानलाई माफी माग्दै कि उनीहरुले रावण चाहिँ एउटा ब्राह्मण उसको हत्या गर्यो भनेर हुन्छ नि किनभने यो ब्राह्मण हत्या चाहिँ हुन्छ नि इट वाज कन्सिडर्ड अ भेरी डेडली सिन हुन्छ नि हैन इन दोस टाइम्स सो शिव टेम्पल चाहिँ उनीहरुको घरदेखि 10 मिनट्स मात्रै थियो So then our locality was predominantly Muslim, but there were quite a lot of Hindu families too, living amicably with the Muslim neighbors. So उनीहरुको locality mosque street चाहिँ predominantly मुसलमानहरु मात्रै थियो तर कतिजना हिन्दूहरु पनि थियो तर they used to live peacefully, amicably भनेको peacefully. So there was a very old mosque in a locality where my father would take me for evening prayers.
त्यहाँबाट ओल्ड मस्क थियो क्या, पुरानो मस्जिद है उनीहरूको लोकालिटीमा, त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको बाबाले उसलाई इभिनिङ प्रेयर्सको लागि लान्थ्यो है। I had not the faintest idea of the meaning of the Arabic prayers chanted, but I was totally convinced that they reached God. सो उसको बाबाले चाहिँ कुन चाहिँ भाषामा भन्छ प्रेयर्स भन्थ्यो, प्रार्थना गर्थ्यो, अरबिकमा। अब एपीजे कलामले अरबिक बुझ्दैन थियो, तर वाज टोटली कन्भिन्स, क्या एकदम विश्वास थियो कि उसको बाउले पूजा गर्दै गर्दा चाहिँ प्रार्थना चाहिँ हुन्छ नि हैन, प्रार्थना गरेको भगवानलाई पुग्थ्यो भनेर। So when my father came out of the mosque after the prayers, people of different religions would be sitting outside waiting for him. So उसको बाबा चाहिँ मस्जिददेखि निक्लेपछि, प्रार्थना गरेर मस्जिददेखि निस्केपछि चाहिँ बाहिर चाहिँ सबै धर्मको मान्छेहरू हुन्छ नि, अथवा भिन्न भिन्न धर्मको मान्छेहरू है के हुन्थ्यो, उसलाई पर्खिरहेको हुन्थ्यो, बसेर है सिडीमा बसेर अथवा भुइँमा बसेर उसको बाबालाई पर्खिरहेको हुन्थ्यो। धेरैजनाकोमा हातमा के हुन्थ्यो, कटौरा हुन्थ्यो, बोल अफ वाटर है, त्यो कटौरामा के हुन्छ, पानी हुन्थ्यो, अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो पानी चाहिँ बोल चाहिँ उसको बाबाको अगाडि फैलाउँथ्यो। अनि जैनुलब्दिनले चाहिँ के गर्थ्यो, उसको अम्ला चाहिँ हुन्छ नि त्यो पानीमा हालेर प्रार्थना गर्थ्यो। हाम्रो त्यो पानी फुकिदिन्छ नि क्या, त्यसरी नै उसले फुकिदिन्थ्यो है। देन द वाटर वाज देन क्यारिड होम फर इन्भ्यालिड्स, त्यो पानी चाहिँ कसले तिनीहरूले के गर्थ्यो, फ्याँकिदिन्थ्यो। त्यो पानी चाहिँ लगेर चाहिँ घरमा जो बिमारी हुन्थ्यो, इन्भ्यालिड्स भनेको बिमारी, सिक पिपल, उनीहरूलाई दिन्थ्यो। So I also remember people visiting our home to offer thanks after being cured. So धेरैजना मान्छे त्यो फुकेको पानी हुन्छ नि हैन खाएर जाति पनि हुन्थ्यो, अनि जाति भएको मान्छेहरू हुन्छ नि हैन उसको बाबा घरमा आएर उनीहरू घरमा आएर धन्यवाद दिन्थ्यो। फादर अलवेज स्माइल्ड है, बाउले हाँस्दै हुन्थ्यो है, मलाई हैन अल्लाह द मर्सीफुललाई के गर धन्यवाद दियो। So the high priest of Rameswaram temple high priestहरूको पनि त्यो लामाहरूको हेड लामा भन्छ नि क्या गुम्बामा, त्यस्तै उनीहरूको हेड प्रिस्ट हुन्छ, हाई प्रिस्ट है, उसलाई भन्थ्यो पाक्सी लक्ष्मण शास्त्री। So he was very close friend of our father. लोज लेखेको छ कि लोज हैन, क्लोज फ्रेन्ड अफ फादर, एकदमै मिल्ने साथी थियो हुन्छ नि हैन। So one of the most vivid memories of my early childhood is of the two men, each in traditional attire, discussing spiritual matters. So one of the most clear memories of his early childhood है, त्यो सानोको बाल्यकालको एकदम क्लियर मेमोरिजहरुमा एउटा मेमोरी चाहिँ के थियो, of the two men, पाक्सी लक्ष्मण शास्त्री र जैनुलब्दिन उसको बाबा चाहिँ आफ्नो अटारमा, ट्रेडिसनल अटार, ट्रेडिसनल ड्रेसमा, मेबी पाक्सी लक्ष्मण शास्त्री धोतीमा है, यो हाम्रो जैनुलब्दिन चाहिँ उनीहरूको त्यो सलवार कमिजमा होला है, एन्ड दे युज्ड टु डिस्कस स्पिरिचुअल म्याटर्स है, के भन्छ आत्मा परमात्माको कुराहरू उनीहरूले गर्थ्यो। सो व्हेन आई वाज ओल्ड इनफ टु आस्क क्वेशन्स, अलिक ठुलो भएर जब हुन्छ नि हैन उसले बुझ्ने क्षमता बढ्यो उसको, तब हुन्छ नि हैन उसले के गर्यो, उसको बाबालाई प्रेयरको इम्पोर्टेन्सको विषयमा सोध्यो। त उसले के भन्यो उसको बाबाले, My father told me there was nothing mysterious about prayer. Prayer में केही कुरा लुकेको छैन, nothing mysterious. Rather, prayer make possible the communion of the spirit between people. Prayer ले चाहिँ के गर्छ है, मान्छेको स्पिरिट्सहरु चाहिँ हुन्छ नि हैन, स्पिरिट्सहरु चाहिँ एक जग्गा के गर्छ, भेला पार्छ, and they can communicate with each other. When you pray, he said, you transcend your body and become a part of the cosmos. When you pray, जब तिमी प्रे गर्छौ है, तिमी के गर्छौ, तिमी आफ्नो बडीलाई ट्रान्सेन्ड गर्छौ, तिमी आफ्नो बडीबाट निक्लेर जान्छौ है, and you become a part of the cosmos. यो कस्मस चाहिँ ब्रह्माण्डको के हुन्छ, तिमी एउटा पार्ट भएर जान्छौ। यो ब्रह्माण्डले चाहिँ हुन्छ नि हैन, को धनी, को बुढो, को सानो है, को ठुलो जात, को सानो जात, को मुसलमान, को हिन्दू, को ईसाई, केही पनि भन्दैन। द कस्मस मेक्स नो डिभिजन। प्रेयर गर्दाखेरि चाहिँ है, यु ट्रान्सेन्ड, एउटले प्रे गर्छ, मैले प्रे गर्छु, हाम्रो सबै चाहिँ हुन्छ नि हैन, हाम्रो वी ट्रान्सेन्ड आवरसेल्व्स है, प्रेयरले के गर्छ हुन्छ नि, हाम्रो स्पिरिट इट ट्रान्सेन्ड्स आवर बडी एन्ड बिकम्स अ पार्ट अफ द कस्मस। त्यहाँ कस्मस गएर चाहिँ हाम्रो सबैको स्पिरिट चाहिँ के हुन्छ, एक भएर जान्छ, कस्मसमा विलीन हुन्छ।
My father could convey complex spiritual concepts in very simple, down-to-earth Tamil. उसको बाउले चाहिँ एकदमै साह्रो कम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कन्सेप्ट्सहरू आइडियाजहरू है उसले एकदमै सिम्पल सबैले बुझ्ने तामिलमा भन्न सक्थ्यो. He once told me उसले एकखेप उसले भनेको रहेछ एपीजे कलामलाई in his own time, in his own place, in what he really is, and in the stage he has reached, good or bad, every human being is a specific element within the whole of the manifest divine being. So, in his own time, आफ्नै समयमा आफ्नै जग्गामा what he really is, ऊ के छ है उसले जीवनमा कुन चाहिँ स्टेजमा पुगेको छ है राम्रो नराम्रो स्टेज कुन चाहिँ जसैको होस्. Every human being is a specific element, is a specific part of God. माने godliness चाहिँ जुनै पनि ह्युमन बिङमा हुन्छ किनभने हरेक मान्छे हुन्छ हैन त्यो डिभाइन बिङ गडको एउटा अभिन्न अंग एउटा स्पेसिफिक एलिमेन्ट. So why be afraid of difficulties, sufferings and problems? So do not be afraid of difficulties, sufferings and problems. Hey? When troubles come, try to understand the relevance of your sufferings. जब तिमीलाई केही कुराले सताउँदैछ, when troubles come, है के ट्रबलले तिमीलाई सताउँदैछ भने try to understand the importance of your sufferings. यो sufferings तिमीलाई के गर्दैछ, कसो गर्दैछ, यो suffering तिमीलाई किन इम्पोर्टेन्ट छ, यसले के सिकाउँदैछ, तिमीले के गर्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ. Adversity always presents opportunities for introspection. Adversity भनेको दुःखको घडी है सिचुएसनल क्राइसिस है क्राइसिसले के सिकाउँछ हामीलाई आफ्नो भित्र हुन्छ नि हैन भित्र हेर्न सिकाउँछ इन्ट्रोस्पेक्ट गर्न आफै भित्र हेरेर हुन्छ नि झाकेर है हेर्न सिकाउँछ मेरोमा के छ भुल मेरोमा भुल त्रुटि के भयो मैले लाइफमा के गर्नु पर्थ्यो र हुन्छ नि हैन मलाई यो दुःख भोग्दैछु अनि भविष्यमा गएर हुन्छ नि मैले मेरो लाइफमा हुन्छ नि के चाहिँ मैले संगाल्नु पर्छ संगाले भने फेरि यो हुन्छ अहिले यस्तो दुःख आउँदैन भनेर हामीले के गर्नुपर्छ इन्ट्रोस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्दैछ है इन्ट्रोस्पेक्ट चाहिँ केटा हो के हैन आफूले आफ्नो हुन्छ नि हैन जे गरिसकेको छ हुन्छ नि आफूले निहालेर हेर्नु ओके तिमीहरुले एक्जाममा पढेन रे एक्जाममा नराम्रो गरे नराम्रो मार्क्स ल्याए नराम्रो मार्क्स गर्दाखेरि तिमीहरु सबैजना थिंकिङ इन्डिभिजुअल हो सोच्दैन तेरेको त्यतिबेला स्कुल गएकोमा पनि हुन्थ्यो त्यतिबेला मैले हुन्छ साथीहरुको बेलका घर गएर हुन्छ नि तिनीहरु चाहिँ बिताम गफ पबजी खेलिरहे अलिकति पढेका पनि हुन्थ्यो त्यो सबैजना तिमी सोच्छौ व्हाट आर यु डुइङ यु आर इन्ट्रोस्पेक्टिङ जसले इन्ट्रोस्पेक्ट गर्छ automatically उले पछि गएर ठीक पाथ पक्रिन्छ. Then he said, Abdul Kalaam said, why don't you say this to the people who come to you for help and advice? तपाईले मलाई जे भन्नु भयो हैन है adversity हुन्छ नि gives us an occasion to introspect ourselves. Every human being is a specific element of the divine being है सबै भगवानकै हुन्छ नि हैन त्यो एउटा हामी सब ह्युमनिट्स भगवानको एउटा अभिन्न अंग हो we are part of the divine being है so we should not worry about sufferings and everything and so on है तपाईले किन चाहिँ भन्नु हुँदैन जसले चाहिँ तपाईलाई हेल्प र एडभाइस माग्न आउँछ he asked his father. So his father put his hands on his shoulders. So kumma atagara looked straight into his eyes. For quite some time he said nothing. Then as if he was judging my capacity to comprehend his words. So he उसले सोचेको जस्तो भएको उसलाई फिल भयो एपीजे कलामलाई कि बाउले उसको आँखा मेरा सोच्दै थियो कि बाउले मैले भनेको कुरा बुझ्छु कि बुझ्दैनौ. Then his father answered in a low deep voice. उसको एन्सरले चाहिँ एपीजे कलामलाई एउटा स्ट्रेन्ज एनर्जी र एन्थुजियाजम जोशले उलाई पर्यो. So whenever human beings find themselves alone, as a natural reaction they start looking for company.
So whenever human beings find themselves alone, आफूलाई एक्लै भेट्छ, as a natural reaction उनीहरूले के गर्छ, they start looking for company, साथी खोज्छ हैन. मान्छे एक्लै भएपछि चाहिँ natural reaction के छ, उसले साथी खोजिहाल्छ. Whenever they are in trouble, they look for someone to help them. दुःख पर्यो भने मान्छेले के गर्छ, कोही न कोही हुन्छ नि हैन, सहारा खोज्छ, जसमा कि जसले चाहिँ उलाई सहायता गर्छ. Whenever the region impasse, जीवनमा कहीँ आएर हुन्छ नि उनीहरू रोक्यो, के गरौँ कसो गरौँ भयो, यो गर्नु कि त्यो गर्नु है, एउटा मोडमा आयो, लाइफको एउटा मोडमा आयो, अगाडि बढौँ कि पछाडि बढौँ भने इम्पासमा आयो, उनीहरूले के गर्छ, दे लुक फर समवन टु सो देम द वे आउट. कसैले आएर उनीहरूलाई हात पक्रेर हुन्छ नि हैन, यो बाटो जा त्यो बाटो जा भन्ने उनीहरूले के गर्छ, कसैले खोज्छ मान्छे. Every recurrent anguish, है, every recurrent हुन्छ नि suffering, है, anguish भनेको suffering, है, mental suffering, longing, है, केही कुरा तिमीलाई चाहिरहेको, desire, है, what you want, it finds its own special helper. तिम्रो your anguish, whatever you are suffering from, your longing, तिमीलाई के खाँचो भइरहेको छ, your wants, यिनीहरूलाई पनि पूर्ति गर्नु यिनीहरूको आफ्नै स्पेशल हेल्पर हुन्छ. For the people who come to me in distress, जो मान्छे दुःख परेर मेरोमा आउँछ, I am nothing, nobody. I am just a go between, म बीचको हुन्छ नि, म एउटा इन्टरलक्युटर, है, बीचको एउटा मान्छे मात्रै हो, एउटा मिडियम मात्रै हो, जसले चाहिँ के गर्छ, उनीहरूलाई सताइरहेको डेमोनिक फोर्सेस, उनीलाई सताइरहेको नराम्रो फोर्सेसहरू छ है, नदेख्ने फोर्सेसहरू छ, उनीहरूलाई चाहिँ म प्रार्थना र के चढाएर शान्त गरिदिन्छु, म केही पनि हैन. अब यो मान्छेहरूले चाहिँ उसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, जतिसक्दो मान्छेले मेरोमा नआएर उनीहरूले आफ्नो समाधान, है, आफ्नो समस्याको समाधान आफूले खोज्यो भने राम्रो, किनभने एभ्री रिकरेन्ट एङ्ग्विस, लङ्गिङ र डिजायरले आफ्नो स्पेशल हेल्पर पाउँछ हैन. अनि मेरोमा आएर हुन्छ नि मलाई त्यो गर्नु, मलाई यो जाति पार्नु, के गरिदिनु हुन्छ नि हैन, है, उनीहरूले भन्छ हुन्छ नि म गरिदिन्छु, जाति हुन्छ उनीहरू, बट दिस इज नट द करेक्ट अप्रोच. आफूले आफ्नो समाधान आफ्नै खोज्नुपर्छ. One must understand the difference between a fear-ridden vision of destiny and the vision that enables us to seek the enemy of fulfillment within ourselves. यहाँ चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ है, we should not be afraid in following our dreams, है, हाम्रो डेस्टिनी रियलाइज गर्नु लागि चाहिँ हामी केही पनि कुरासँग डराउन हुँदैन. अन्डरस्ट्यान्ड. अब फियर रिडन डेस्टिनी भनेको चाहिँ अब तिमीहरूलाई लाग्ला हुन्छ, तिमीहरूलाई हुन्छ नि म अब पल्टन जान्छु भन्ला तिमीहरूले है, तर तिमीहरूलाई के भन्नु, ला पल्टन मलाई हाइटमा मारिदियो भने, मलाई चेस्टमा मारिदियो भने, म कुद्नु सकेन भने, मैले जाने कुरा आएन भने, द्याट्स अ फियर रिडन भिजन अफ डेस्टिनी है. अनि अर्को चाहिँ भिजन चाहिँ के हो, that enables us to seek the enemy of fulfillment within ourselves. यो भिजन चाहिँ हुन्छ नि, यो चाहिँ पोजिटिभ भिजन हो. पहिलाको फर्स्टको फियर रिडन भिजन अफ डेस्टिनी चाहिँ नेगेटिभ हो, नेगेटिभ भिजन. यो सेकेन्डको चाहिँ पोजिटिभ भिजन हो, किन पोजिटिभ भिजनले के गर्दछ भन्दा चाहिँ इट इज इनेबलिङ अस टु सिक द एनिमी अफ फुलफिलमेन्ट विदिन आवरसेल्फ. हामी कहिले पनि ल्याक सेटिस्फाइड भएर बस्नु हुँदैन, लाइफमा जहिले पनि के छ अगाडि बढ्नुपर्छ हुन्छ नि है. अनि हाम्रो भिजन पनि कस्तो हुनुपर्छ कि हाम्रो एउटा चिज पाएर त्यससँग सेटिस्फाइड होइन, अगाडि बढ्ने हुन्छ नि, फुलफिलमेन्ट भन्ने कुरामा हामी कहिले पनि बस्न हुँदैन. द हङ्गर मस्ट अलवेज बी विदिन अस है, एन्ड वी शुड नट बी अफ्रेड इन रियलाइजिङ आवर डेस्टिनी. I remember my father starting his day at 4 AM. उसको बाबा 4 बजी बिहानै उठ्थ्यो, उठिसकेर नमाज पढ्थ्यो है. नमाज चाहिँ के थियो, डनको अगाडि पढ्थ्यो. डन चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो बिहान रात सकिसकेको हुन्छ अनि घाम लाग्नु अगाडिको समय हुन्छ नि हैन, त्यसलाई डन भन्छ. यो डनको अपोजिट चाहिँ डस्कको चाहिँ बेलुका हुन्छ. दिउँसो सकिसकेको हुन्छ, रात पनि आएको हुँदैन, बिचको एउटा टाइम हुन्छ हैन,
त्यसलाई चाहिँ भन्छ डस्क। यो के भन्छ साँझ भन्छ, मिरमिरे बिहान र मिरमिरे साँझ चाहिँ, मिरमिरे बिहान चाहिँ डन हो, मिरमिरे साँझ चाहिँ डस्क हो। यसलाई चाहिँ ट्वाइलाइट जोन पनि भन्छ। ट्वाइलाइट जोन किनभने यो बेलामा चाहिँ कुनै पनि कुरा क्लियरली देख्दैन। So after the namaz, he used to walk down to a small coconut grove we owned about 4 miles from our home. 4 miles भनेको झन्डै 6 किलोमिटर जस्तो होला है। So every day, quite a long walk है, निकै लामो हिँड्दैछ उसको बाबा। उसको उनीहरूको स्मल कोकोनट ग्रोभ थियो, हुन्छ नि कोकोनटको उनीहरूको हुन्छ नि होइन, त्यो थियो नरियलबारी है। त्यहाँबाट चाहिँ ऊ हिँडेर जान्थ्यो अनि he would return with about a dozen coconuts tied together thrown over his shoulder, and only then would he have his breakfast है। ऊ आउँथ्यो है, त्यहाँबाट उसले डजनवटा 12वटा जस्तो कोकोनट्स हुन्छ नि होइन है, उसले छुट्याएर बाँधेर हुन्छ नि होइन ढाडमा बोकेर उसले आउँथ्यो, त्यहाँदेखि आफ्नो ब्रेकफास्ट लिन्थ्यो। दिस रिमेन्ड हिज रुटिन है इभन वेन ही वाज इन हिज लेट 60s। सो यस्तो बुढो हुँदा 67 68 पुग्दा पनि उसको बाबाले यो रुटिन चाहिँ डिलिजेन्टली फलो गर्यो। And so we come to the last paragraph है। अब यहाँ summing up गर्दैछु उसले हुन्छ नि, I have throughout my life tried to emulate my father in my own world of science and technology। उसको फादरको स्पिरिचुअल वर्ल्ड थियो होइन, उसको फादर हुन्छ नि होइन मान्छे जाति पार्ने फेथ हिलर है, पानी फुकेर। अब यहाँ चाहिँ छोरा चाहिँ के छ, म्यान अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, तर उसले भन्दैछ आई हेभ ट्राइड टु कपी my father, the ways of my father in my old world of science and technology. I have endeavored to understand the fundamental truths revealed to me by my father, and feel convinced that there exists a divine power that can lift one up from confusion, misery, melancholy, and failure and guide one to one's true place. I have endeavored to understand the fundamental truths. मेरो बाबाले मलाई जे भने सानोमा है सत्यहरू हुन्छ नि होइन, एकदम इटर्नल ट्रुथ्सहरू है, त्यो कहिले पनि चेन्ज नहुने ट्रुथ्सहरू जुन चाहिँ मेरो बाबाले भन्यो है, मैले त्यो बुझ्ने कोसिस गर्दैछु अहिले पनि होइन, बुझ्ने कोसिस गरेको छु गर्दैछु। एन्ड फिल कन्भिन्स्ड, म कन्भिन्स छु कि देयर एक्जिस्ट अ डिभाइन पावर, गड एक्जिस्ट, एन्ड गड क्यान लिफ्ट अस फ्रम कन्फ्युजन, के गर्नु कसो गर्नु है, फ्रम मिजरी दुःखबाट, फ्रम मेलान्कोली स्याडनेस, फ्रम फेलियर, एन्ड क्यान गाइड अस टु अवर ट्रु प्लेस। हामी जहाँ पुग्नु पर्ने हुन्छ नि, इफ यु फेथ इन गड, गड विल डेफिनेटली टेक अस टु द्याट प्लेस। And once an individual severs his emotional and physical bond, he is on the road to freedom, happiness, and peace of mind. यो लास्टको लाइन चाहिँ केटा हो, हतपत कसैले पनि गर्न सक्दैन। एपीजे कलामले गर्यो। Why? Because he never married. So he cut his emotional and physical bond. अब हामीलाई चाहिँ इमोसनल एन्ड फिजिकल बन्ड कट गर्न साह्रो छ, तिमीहरूलाई भनेको नि हामीलाई जसले बिहा गरेको छ, किन भन्दाखेरि वी हेभ रेस्पोन्सिबिलिटिज होइन। म तिमीहरूको टिचर भए, आई एम अ फादर है, आई एम अ ब्रदर है, आई एम अ सन है, आई एम अ हस्बेन्ड, यो सबैले चाहिँ मलाई के गरेको छ है, बाँधिरहेको छ होइन, सांसारिक हुन्छ नि मायामा बाँधेको छ, इमोसनल र फिजिकल बन्डमा। अब मलाई सेभर गर्नलाई के गर्नु पर्यो, म साधु हुनु पर्यो होइन, साधु भयो भने त हुन्छ नि अब मेरो त घरको बिल्लीबाट हुन्छ होइन। सो इट्स भेरी हार्ड फर मी, तर दिस इज द ट्रुथ। कोही मान्छेले आफ्नो इमोसनल र फिजिकल बन्ड कट गर्नु सक्यो भने चाहिँ इज अन द रोड टु फ्रिडम, ह्याप्पिनेस एन्ड पिस अफ माइन्ड। एउटा साधुले मान्छे किन साधु हुन्छ, वेल बिकज है that way is the road to freedom, happiness and peace of mind. यो चाहिँ भनेको होइन केटा हो, तिमीहरूले एचएस नगर साधु हुनु भनेको होइन केटा हो, एकदम पढेर पनि साधु हुनु सक्छ केटा हो है, अदरवाइज केटा हुन्छ साधी हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन केटा हो। बट बी गुड केटा हो, that is the only thing that I can say. I don't ask you to sever your emotional and physical bond, but I ask you to be good people. You might not be good in studies,
but be a good human being. Okay, boys.